डॉक्टर भास्कर चंद्र पट्टनायक सान ज्वाई कर्नेल मनोरंजन दास लखनऊ बदली हुई अंडमान निकोबर द्वीपपुंज पोर्ट ब्लेयर अवस्थित हेले 2012 मसीहा प्रारंभ झील ज्वाईंकर बारंबार अनुरोध तथा अभिमान को टाली न पारि से वर्ष दशहरा समय को पोर्ट ब्लेयर जावाक योजना कले डॉक्टर भास्कर बाबू। ता पूर्व भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रणालय तरफ 1978 मसीह 1982 मसीहा दीर्घ 4 वर्ष सेठाकार विभिन्न डाक्तरखाना कार्य करी अंडमान निकोबर द्वीपपुंज सबको अति निकटरू देखिबार सुजोग मिलिथिला डॉक्टर भास्कर बाबू को। पुणी सुदीर्घ 30 वर्ष पर तार रूपरेख किपरि परिवर्तन आसीची केवल सेया देखिबार उत्कंठा डाक्तर बाबू मन को उद्बोधित करुथिला। तेणु यथा समय पोर्ट ब्लेयर रे पहुंचिबा पई यात्रा आरंभ कले डाक्तर बाबू। दशहरार एक सप्ताह पूर्व अर्थात 2012 मसीहा अक्टोबर मास 18 तारिख में पोर्ट ब्लेयर रे पहुंची गले डाक्तर बाबू। विमान घाटी झील रहुथिबा घर को जीवा रास्ता अनुभव करुथांती डाक्तर बाबू कि 30 वर्ष तले छाड़ी जाइथिबा पोर्ट ब्लेयर टाउन एक महानगरी रे परिणत होई जाइछि एवं ता परदिन परिक्रमा करिबा समय देखिबा को पाइले जे पूर्वरु देखिथिबा स्थान माने आ दृश्यमान हेउ नाही। असंख्य कोठाबाड़ी दुकान बजार लोकारण्य रे परिपूर्ण। पूर्वरु लंडा पहाड़ गुड़ाक जनबसती रे परिपूर्ण। प्रशस्त रास्ताघाट असंख्य जानवाहन सुसज्जित समुद्र तट उन्नत घाट एवं क्षुद्र बंदर मानकरे यात्रीवाही और शौखीन जहाज तथा देशर विभिन्न सहर को दिन को 8 ରୁ 10ଟି विमानर आगमन और प्रस्थान देखि तटस्थ हेले डाक्तर बाबू। एक स्वप्नपुरी रे विचरण कला परि लागुथिला डाक्तर बाबू को। हठात एमिति बुलु बुलु झियो कुनुमुनि ठारु सुनिबा को पाइले जे सेठारे कुआडे एक जगन्नाथ मंदिर अछि बोली। ओडियाଙ୍କ कानरे जगन्नाथଙ୍କ ना पड़िले जेउ भावना उद्रेक हुए डाक्तर बाबू बा सेथिरु बाद पड़िथांते किपरि। तेणु संध्या समय चलिले कालिया दर्शन पाई। सादीपुर अंचल पहाड़ उपर एक भव्य मंदिर आम कालिया ठाकुरंकर। सेतेबेले एहा एक राजस्थान मंदिर रूपे परिचित कारण राजस्थान सोसाइटी तरफ यही मंदिरटी तैयारी होइथाय। एहार मुख्य मंदिर रे राम लक्ष्मण सीता विराजमान करिथांती एवं अन्य गुमुटी मंदिर मानकरे शिव गणेश कार्तिकेय विष्णु लक्ष्मी दुर्गा हनुमान इत्यादि देवादेवी माने पूजा पाउथांती। सीढ़ी चढ़ी मंदिर उपरि भाग को गले छात उपर एक सदृश मंदिर जेउठारे विराजमान करथिले जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन। चतुर्धा मूर्ति दर्शन करी कालिया शांतଙ୍କ पाद तले अर्थात संलग्न बारंडारे घंटाए निरलारे बसिले डाक्तर बाबू। बारंबार से चतुर्धा मूर्ति आखिरे आखि मिसौथिले भी मन जमा तृष हेउ नथिला। एमिति मन हेउथाए कि सते जेमिति जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्तित्रय आज पर्यंत अन्य कोनोसी जगार एमिति मूर्ति देखि नाहंती बोली। मूर्ति गुड़िक जीवंत परि जणा पड़ुथांती। सेठारे बसी ज्वाईंक संगरे कथावार्ता हो ज्वाईंक ठारु सुनिबाकु पाइले जे मूर्ति सबु पुरी रे गढ़ा जाइछि एवं एठाकु अणाई मंदिर रे स्थापना करिवार मुख्य पुरोधा हेउचंती प्रोफेसर रविंद्रनाथ। वर्तमान से एक कॉलेज रे प्रिंसिपल अछंती। रविंद्रनाथଙ୍କ नाम सुनु सुनु डाक्तर बाबूंकर मने पड़ीगला। जेतेबेले डाक्तर बाबू 1978 मसीह रे बदली होई पोर्ट ब्लेयर रे जोग देवार 6-3 मास परे श्रीजुक्त रथ राजनीति विज्ञान अध्यापक रूपे अंडमान एक कॉलेज रे जहार ना हैला पोर्ट ब्लेयर गवर्नमेंट कॉलेज सेथिरे नूतन भावे जोग देइथिले एवं रविंद्रनाथ रथ कटक जिलार नरसिंहपुर अंचलर बासिंदा। से समय रे अल्प केते जन ओडिया ऑफिसर थांती पोर्ट ब्लेयर रे। तेणु प्रत्येक ओडिया परस्पर को भल भाव जानी थांती एवं ता परदिन संध्यारे रविंद्रनाथ रथन को भेटिबा पई गले डाक्तर बाबू रविंद्र बाबूंकर सरकारी बासभवन को। रथ दंपति दुहे खूब सरल आध्यात्मिक निष्कपट अतिथि परायण तथा प्रचंड जगन्नाथ प्रेमी। विगत दिन मानकरे स्मृतिचारण परे अत्याधुनिक पोर्ट ब्लेयर सहरर परिवर्तन संपर्क में मध्य अनेक आलोचना हैला सेठारे। डाक्तर बाबू एवं रथ बाबूंक मध्यरे एमिति अनेक आलोचना हो डाक्तर बाबू निजर कौतूहल संवरण न करि पारि पଳାପାଣିର जगन्नाथଙ୍କ विषय तथ्य देवाकू अनुरोध कले रथ बाबूंकू। श्रीक्षेत्रରୁ जगन्नाथଙ୍କ घटनाबहुल अंडमान यात्रा संपर्क में प्रोफेसर रथଙ୍କ ठारू पाइथिबा अलौकिक अनुभूति आज मु आपणଙ୍କ पाखरे भेटी देबा पई जाउछि। 1999 मसीहा सेतबेलको पोर्ट ब्लेयर रे अनेक ओडिया विभिन्न संस्थारे चाकरी और व्यवसाय क्षेत्र में कार्यरत थिले। बहु उच्च पदवी रे मध्य अनेक अवस्थापित थिले। सेमानक मध्यरे प्रोफेसर रथ श्री शशांक शेखर पट्टनायक जी मुख्य वन अधिकारी थिले, मिस्टर M.K. परिड़ा ISA, डॉक्टर बोर्मा जने उच्च कोटीर विशेषज्ञ डाक्तर, धीरेन्द्रनाथ प्रहराज डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस, श्री पुहाण इंडियन ओवरसीज बैंक आंचलिक मुख्य, श्रीजुक्त षडंगी मिलिटारी इंजीनियरिंग सर्विस उच्च पदाधिकारी, भारतीय नाभीर श्री पट्टनायक
ଓ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସଭାରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏହାର ଆବାହକ ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଗ୍ରହ ଗଠନ, ବିଗ୍ରହ ସବୁକୁ ପୁରୀରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ହାଉଡା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ, ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନରୁ ଜାହାଜ ଯୋଗେ ଆଣ୍ଡାମାନ ପ୍ରେରଣ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ସେହି ମୁତାବକ ପୁରୀ ଓ କଲିକତାରେ ଥିବା କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲା। ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ପ୍ରଫେସର ରଥ ପୁରୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଦଇତାପତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ପାଇଁ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା କୌଣସି ବାସଗୃହରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେତୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଫେସର ରଥଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଗାଯୋଗ। ପ୍ରଫେସର ରଥଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଛାତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିସାରିଥାଏ। ଦଇତାପତିମାନେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୃହଟିକୁ ଦେଖିସାରି ସେଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କଣ୍ଟିଲୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲିମ୍ବ ଗଛମାନ ଠାବ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସେହି ଦାରୁମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଆଣି ଦଇତାପତିମାନେ ସୂଚିମନ୍ତ ଭାବରେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ଧରି ଗଢ଼ା ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ହାଉଡା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି BSNLର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ 2 ଜଣ। ରେଳ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟା ସରିଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନାଥବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଫିସର କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ହେତୁ ହାଉଡା ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେହି ଟିକେଟରେ 2 ଜଣ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ଯୁବକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଗଲା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ନିଆଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲଗେଜ କୋଠରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଏବଂ ଯୁବକ ପଣ୍ଡାଦ୍ୱୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଲେ। ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁକୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖି ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କଲିକତାର ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କାନୁନଗୋ। ମାତ୍ର ଆମ ମଣିମାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଗତି। ନିଜେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଟି ବାଟରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଥିଲା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ମରାମତି। ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ଟ୍ରେନ୍ ଅବଶେଷରେ ହାଉଡା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। ଲଗେଜ କୋଠରୀରୁ ମଧ୍ୟ କୁଲିମାନେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିନେଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଲଗେଜ ଟ୍ୟାଗ୍ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ଟିକେଟରେ ହାଉଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁର କେହି ଦାବିଦାର ଉପସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତି। ଯୁବକ ପଣ୍ଡାଦ୍ୱୟ ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଲେଶ ହେତୁ ରାଗି କରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ୟାର୍ଡକୁ ଚାଲିଯିବ ସଫା ହେବା ପାଇଁ। ଆହା ହା ହା, କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେ ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କର। ଯିଏ ଜଗତକୁ ଚଳଉଛି ତା ଉପରେ କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କିଛି ଜଣ ବିହାରୀ କୁଲିଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେ ବଗି ଭିତରକୁ। ଜଣେ ଭିତରକୁ ଯାଇ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ଅଳ୍ପ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଥୀ କୁଲିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ତାଙ୍କ ଦଳବଳ ସହ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଅଲୋଡ଼ା ପରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଯୁବକ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କିଛି ପତା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଶେଷରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଟ୍ରକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖିଦିରପୁର ଡକ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଶାଲିମାର କମ୍ପାନୀର ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ରଖିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। 4-5 ଦିନ ପରେ ଖିଦିରପୁର ଡକ୍ରୁ ଜାହାଜ ଯିବ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର। ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଜାହାଜରେ ମାଲ ଲୋଡିଂ ଚାଲିଥାଏ। ଦଳ ଦଳ କୋଲି ଜିନିଷ ବୋହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପଠାଣ କୁଲିମାନଙ୍କର ଦୌରାମ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁକୁ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ବୋହି ନେଇ ଡେକ୍ ଉପରେ ରଖିବାକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କଲେ, ଯାହା ଅଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ଅହେତୁକ ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିବା ପରେ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲୋଡିଂ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଜାହାଜ ଉପରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଜଣକ ରୁକ୍ଠୁକ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଏ ଲଗେଜ ସବୁକୁ ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ ନ କରିବାକୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ଆବାକ୍, ହତବାକ୍ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କେବଳ। କାରଣ ଏହାପରେ ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା କି କରିବାର ନଥିଲା।
କାରଣ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେତେ ଦିନ ଧରି ଆଉ ପକାଇ ରଖିବେ ଗୋଦାମ ଘରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ହତାଶ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ମନେ ମନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହି ହେଉଥାନ୍ତି, ମଣିମା, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏ କେମିତିକା ଅବିଚାର? କେମିତି ସହୁଛ ଏସବୁ? ଜଗତକୁ ଗଢ଼ିଛ ତମେ, ତୁମକୁ ନବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତୁମ ଖେଳ ଦେଖାଅ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଖେଳ ଦେଖାଅ। ଏହା ଭିତରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବଣି ବୋଧେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଜାହାଜର ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଓ ଅପେକ୍ଷାରତ ଏକ କାରରେ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବସିଲେ। କାରଟି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ଜଣକ ଜାହାଜ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ଅଫିସର, ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କଲେ କି ଠାକୁର ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ମତେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଚିଫ୍ ଅଫିସର ଜଣକ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଛାତିରେ ହଠାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହେବ ନିହାତି। ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, କ୍ରେନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଜାହାଜ ଉପର ଡେକ୍ରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ସତକୁ ସତ ସେ ଚିଫ୍ ଅଫିସର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ରେନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେକ୍ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। ସତରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଜାହାଜର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ଡେକ୍ ଉପରେ ଯାଇ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ବସିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ପୁଣି ଥରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରକୁ। ସତରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ଏ ଦୁନିଆକୁ ପଠେଇଛି, ତାର କି ଟିକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଫେରି ଆସିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସତେଜ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କାମ ସଫା। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି, ସିଏ ବା କେମିତି ଜାଣିବେ? ଧନ୍ୟ କାଳିଆ, ଧନ୍ୟତାର କିମିଆ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଲା। ଜଳଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନର ଅପରାହ୍ନରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାହାଜଟି। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 300ରୁ 400 ଲୋକ ଖୋଳ, କରତାଳ, ଘଣ୍ଟା ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କାଳିଆର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସହ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟ ମାର୍ଦଳ ବାଦନ କରତାଳରେ ବନ୍ଦରର ଅଞ୍ଚଳ ଉଠୁଥିଲା ଆଉ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଗଲା ଏବଂ ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ସାଦିପୁର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଗଲା। ତଥାପି ଜଗାର ଲୀଳା ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ତ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଠରୀମାନଙ୍କରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ହନୁମାନ, ଦୁର୍ଗା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୃତି ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ସେତେବେଳକୁ ନୂଆ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ। କାହାରି ହେଲେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଯଥାବିଧି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି 2 ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହନୁମାନ ବସିଥିବା କୋଠରୀରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ରଖାଗଲା, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଫେସର ରଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଓ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ମହଲରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସୋସାଇଟିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଏକ ଆପୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ରଥ ମହାଶୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟର ଅବସାନ ହେଲା। ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ସଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ତା ପରଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଏକ ସଭା ଡକାଗଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିର କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବାହିନୀର ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ ଦେବା ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି, ଗୁଡ଼ି, ଲୁହାରଡ଼ ଏବଂ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ କରସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିରର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କରସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି, ଗୁଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ ବୁହାବୁହି ଏବଂ ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି, ମିସ୍ତ୍ରୀର ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଲା। 15 ଦିନରେ ଏକ ସଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହୋଇଗଲା। କେହି ଜଣେ ଖାମଖିଆଲିରେ ସିଡ଼ି ଉପରେ ପାହାଚ ଗଣି ଗଣି ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସମୁଦାୟ 22ଟି ପାହାଚ। କାକତାକ ନ୍ୟାୟରେ ଏହା ଏକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରୁ ରାଜପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିର ତଥା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା।
ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 1999 ମସିହା ଏକ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ ତିଥିରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ରାଜଗୁରୁ ଓ ପୁରୋହିତ ସର୍ବଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜଗୁରୁ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଜଗୁରୁ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ହେଲା। ତତ୍ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନିତ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଗଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଯଥାରୀତି ପୂଜାବିଧି ପ୍ରତ୍ୟହ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ସତରେ କ'ଣ କାଳିଆ ଚାହୁଁନଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବେ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବସିବାକୁ? ସତରେ ଅନନ୍ୟ ଦେବତା ସିଏ। ଅଧୁନା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଦୂଳିତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ କଳାପାଣି ତଥା ତନ୍ନିବେଶିତ ଅଧୁର ଦ୍ୱୀପ ସମୂହର ନୈସର୍ଗିକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ଅବଲୋକନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଯେମିତି କାଳିଆ ସେଠି ବିରାଜମାନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସତରେ ଅନନ୍ୟ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେତେ କହୁଥିଲେ କମ୍ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିଲି। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭକ୍ତର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି କଥା ସହ। ରହିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ଜୟ ହେଉ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।